Hi students, now I am going to start the grammar topic tenses. In tenses, present perfect continuous tense. Today topic is present perfect continuous tense. Present tense has four forms. You know, present tense has four forms. They are 1A simple present tense, 1B present continuous tense, 1C present perfect tense. These three tenses are over. Present tense లో ఉన్న మూడు టెన్స్లు అయిపోయినాయి. సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్, ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్, ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ కంప్లీట్ అయింది. నౌ ఇన్ ప్రజెంట్ టెన్స్ 1D, fourth one, present perfect continuous tense. See the tense. This is also very important. Present perfect continuous tense. Continuous. See here. Present perfect continuous. What is the meaning of continuous? Ongoing action. That means main verb is in ing form. కంటిన్యూస్ టెన్స్ అనగానే గుర్తుపెట్టుకోండి, మెయిన్ వెర్బ్ ఇంగ్ ఫామ్లో ఉంటుంది. మెయిన్ వెర్బ్ ఈజ్ ఇన్ ఇంగ్ ఫామ్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ V4 ఫామ్. ఇంగ్ ఫామ్ని మనం V4 అని కూడా అంటాం. ఇన్ హెల్పింగ్ వెర్బ్స్ ఇన్ దిస్ టెన్స్ we use the helping verbs are have been, has been. What are the helping verbs used in this tense? Have been, has been. In present perfect tense have, has came. మనం చూసినాం ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో హ్యావ్, హ్యాజ్ వచ్చింది. దీని తేడా ఒకటే, బీన్ ఒకటి ఇక్కడ యాడ్ అవుతుంది. హ్యావ్, హ్యాజ్కు పక్కన ఏమొస్తుంది? బీన్. సో present perfect continuous tense we use helping verbs are have been, has been. ఏంటంటే have been, has been. Very important these are, remember. See here statement form. Take one example. First subject, next have been, has been, next V1 plus ing form, next object. This is a formula. Sentence lo unna structure that is called I have been writing a letter. I have been writing a letter. We have been writing a letter. Observe it. You have been writing a letter. He has been writing a letter. She has been writing a letter. It has been writing a letter. Rama has been writing a letter. They have been writing a letter. సేమ్ ఇన్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో మనం చూసినాం. మనకి ఎక్కడెక్కడ హ్యావ్ వచ్చింది చెప్పండి. హ్యావ్ ఐ, వి, యూ, దే ఫాలోడ్ హ్యావ్. దాని పక్కనే బీన్ పెట్టాలంతే. సో ఐ హ్యావ్ బీన్, వి హ్యావ్ బీన్, యూ హ్యావ్ బీన్, దే హ్యావ్ బీన్. హ్యావ్ పక్కన బీన్ యాడ్ చేసుకోండి చాలు. ఓకే, ఐ హ్యావ్ బీన్, వీ హ్యావ్ బీన్, యూ హ్యావ్ బీన్, దే హ్యావ్ బీన్. Plural subjects I, we, you, they followed have been. Remember. Now come to the singular. He, she, it, Rama. Has. Has. We know. మన తెలుసు ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్లో మనం చూసినాం. హ్యాజ్ దేని పక్కన వచ్చింది? సింగులర్ సబ్జెక్ట్స్. ఏంటంటివి? హీ, షీ, ఇట్, రామ. ఎనీ సింగులర్ నౌన్. రామ మీన్స్ ఎనీ సింగులర్ నౌన్. వాటి పక్కనే వస్తుంది హ్యాజ్ వచ్చింది. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్లో హై హ్యాజ్ పక్కన ఏమి యాడ్ అయింది? బీన్. సో ఈ హ్యాజ్ బీన్, షీ హ్యాజ్ బీన్, ఇట్ హ్యాజ్ బీన్, రామ హ్యాజ్ బీన్. నెక్స్ట్ సీ హియర్ మెయిన్ వెర్బ్ ఇంగ్ ఫామ్. రైటింగ్, 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 రైటింగ్. రైట్ ప్లస్ ఇంగ్ రైటింగ్. రైట్ V1 ఇంగ్ ఫామ్. బికాస్ దిస్ ఈజ్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. ఏ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అయినా రిమెంబర్, మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, ఏ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అయినా కంటిన్యూస్ టెన్స్ అనగానే మనకి ఇంగ్ ఫామ్ వస్తుంది. మనం చూసినాం ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ చూసినాం, ఇంగ్ ఫామ్ వచ్చింది. ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ చూసినాం, ఇంగ్ ఫామ్ వస్తుంది. కంటిన్యూస్ ఇంగ్ ఫామ్.
So see here, I will give one example. ఈ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి. I have been writing a letter since morning. I have been writing a letter since morning. This sentence is in present perfect continuous tense లో ఉంది ఈ సెంటెన్స్. ఎట్లా గుర్తుపట్టావు? హ్యావ్ బీన్ వచ్చింది, రైటింగ్ వచ్చింది. దీని అర్థం ఏంటంటే, in this tense we use this tense present perfect continuous tense is used that the action was begin in the past, continue in the present and completed in future. Here present, listen one more, present perfect continuous tense is used that the action was begin in the past, begins in the past, continues in the present, finishes in the future or completed in the future. అంటే ఒక పని గతంలో ప్రారంభమై ప్రస్తుతం కొనసాగుతూ ఉండి భవిష్యత్తులో కంప్లీట్ అయింది. ఇగో ఈ సందర్భంలో ఈ టెన్స్ వాడతాం. అంటే ఎట్లా? ఐ హ్యావ్ బీన్ రైటింగ్ ఏ లెటర్ సిన్స్ మార్నింగ్ అన్న అంటే ఉదయం నుంచి నేను ఒక లెటర్ రాస్తూ ఉన్నాను. ఉదయం నుంచి రాస్తూ ఉన్నాను అంటే ఉదయం ఎప్పుడు 9కో 10కో స్టార్ట్ చేసినాం. ఇప్పుడు ఎంత అయింది? 12 అయింది. అంటే 9-10 స్టార్ట్ చేసినాం రాయడము, 12 అయింది, ఇంకా కంప్లీట్ కాలే. 1కో 2కో కంప్లీట్ అవుతుంది. సో ద యాక్షన్ బిగిన్స్ ఇన్ ద పాస్ట్, కంటిన్యూస్ ప్రెజెంట్. గతంలో ప్రారంభమైంది, ప్రస్తుతం కొనసాగుతుంది. ఎప్పుడు అయిపోద్ది? భవిష్యత్తులో అయిపోద్ది. సో ఈ సెన్స్లో ఈ టెన్స్ మనం ఈ టెన్స్ వాడతాం. రిమెంబర్ హియర్, help me verbs are used in this tense: have been, has been, main verb ing form. See rule 1, present perfect tense is used to denote the action that started in the particular time in the past, గతంలో పని ప్రారంభమైంది, and it is still going on at present, ప్రస్తుతం కొనసాగుతుంది. ఎట్లా సార్? I have been doing homework for 1 hour. I have been డూయింగ్ హోంవర్క్ ఫర్ 1 hour. 1 గంట నుంచి అంటే 1 గంట సేపు నుంచి హోంవర్క్ చేస్తూనే ఉన్నాను. ఐ హ్యావ్ బీన్ డూయింగ్ హోంవర్క్ ఫర్ 1 hour. 1 గంట సేపు నుంచి నేను హోంవర్క్ చేస్తూనే ఉన్నాను. హీ హ్యాస్ బీన్ వర్కింగ్ ఇన్ దిస్ ఫ్యాక్టరీ సిన్స్ 1998. 1998 నుంచి అతడు ఈ ఫ్యాక్టరీలో పని చేస్తూనే ఉన్నాడు. He has been working in this factory since 1998. It has been raining here for 2 days. 2 రోజుల నుంచి వర్షం కురుస్తూనే ఉండేను. 2 రోజుల నుంచి వర్షం కురుస్తూనే ఉన్నది. See here. Observe the examples. Very very important examples. కంపల్సరీ ఈ టెన్స్ మీకు ఎగ్జామినేషన్ అడుగుతాడు, నో డౌట్. సో ఈ టెన్స్ని మనం సెంటెన్స్లో గుర్తుపట్టాలి అంటే ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఆఫ్ టైం 2 ఉన్నవి. ఏంటి అవి? సిన్స్ ఫర్. సెంటెన్స్లో మీకు సిన్స్ ఫర్ వచ్చింది అంటే నో డౌట్ దట్ సెంటెన్స్ బిలాంగ్స్ టు ద ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. అండ్ ఆల్సో సిన్స్ ఫర్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ ఆల్సో. ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో కూడా వాడతాం. బట్ హియర్ దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ టెన్స్లో కూడా వాడతాం. ఎక్కువ మనం ఈ టెన్స్లో వాడతాం. అంటే మనకు వాక్యంలో సిన్స్ ఫర్ కనిపించింది అంటే ఏ టెన్స్ అది? ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. చూడండి ఇక్కడ మీకు బాక్స్ కొట్టిన ఫర్ 1 hour, సిన్స్ 1998, ఫర్ 2 days. ఇది చూడగానే మీరు వెంబడి ఏం చేసుకోవాలి? హ్యావ్ బీన్, హ్యాస్ బీన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. మెయిన్ వెర్బ్ ఇంగ్ ఫామ్ పెట్టాలి. Now see here rule 2. Rule 2. The present perfect continuous tense should be used with such phrases, అదే ఇంతకుముందు చెప్పిన విషయమే, with since plus point of time, for plus period of time. In this tense we use since plus point of time, for plus
period of time. Since refer to the point of time, for refers to the period of time. This is very important here. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. సిన్స్ ఫర్ డెఫినెట్గా ఈ సెంటెన్స్లో ఇస్తాడు, మీకు ఈ టెన్స్లో వస్తుంది. సిన్స్ ప్లస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం, ఫర్ ప్లస్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం, వెరీ ఇంపార్టెంట్. సిన్స్ ఫర్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ దిస్ టెన్స్. సిన్స్ ఫర్ అనేది మన ఈ టెన్స్లో డెఫినెట్గా వాడతాము. ఈ సిన్స్ ఫర్ లేకుండా ఈ టెన్స్ ఉండదు. See here examples. We'll see now examples. Very important example. These are examination model చూడండి ఎట్లా ఇస్తారంటే డెఫినెట్గా ఇస్తాడు. వెరీ ఇంపార్టెంట్ దిస్ టెన్స్. షీ డాష్ లెర్న్, మెయిన్ వెర్బ్ షీ డాష్ లెర్న్ ఇంగ్లీష్ సిన్స్ 1992. ఇట్లా మీకు ఎగ్జామినేషన్లో ఒక సెంటెన్స్ ఇస్తాడు. ఇచ్చినప్పుడు చూడండి ఇక్కడ మీకు సిన్స్ ప్లస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం హియర్. ప్రతి దానికి అండర్లైన్ చేసిన సిన్స్ ప్లస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఇక్కడ ఇచ్చిండు. సిన్స్ 1992 అంటే ఏంది, 1992 నుంచి ఆమె ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటూనే ఉంది. అంటే ఇప్పుడు 2021 ఇప్పటికి ఇంకా నడుస్తూనే నేర్చుకుంటూనే ఉంది. ఎప్పుడైపోద్ది సార్ తెలియదు. ద యాక్షన్ వాజ్ బిగిన్స్ ఇన్ 1992లో ఆ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకునే యాక్షన్ స్టార్ట్ అయింది. ఇప్పటికి స్టిల్ గోయింగ్ అన్నాం. అట్లా ఇస్తాడు ఈ సెంటెన్స్ మీనింగ్ అది. సీ హియర్ సిన్స్ ప్లస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. సిన్స్ ప్లస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం సిన్స్ 1992 అన్నాడు. అంటే మన ఎగ్జామినేషన్ ఏం చేయాలి, సిన్స్ని చూసి గుర్తుపట్టాలి. ఓహో సిన్స్ వచ్చింది అంటే ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో ఉంది ఈ సెంటెన్సు అని ఐడెంటిఫై చేసి నెక్స్ట్ కమ్ టు ద సబ్జెక్ట్. ఇక్కడికి రండి. నేను చెప్పిన ఇంతకుముందు టెన్స్లో కూడా చెప్పిన మీకు ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ దగ్గర రావాలి. వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ షీ ఉంది. హెల్ప్ యూవర్స్ ఏం వాడాలి, ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో హెల్ప్ యూవర్స్ ఏం వాడమని చెప్పింది సారు, హ్యావ్ బీన్, హ్యాస్ బీన్. సో షీ వచ్చిందంటే హ్యావ్ బీనా, హ్యాస్ బీనా, హ్యాస్ బీన్. షీ సింగులర్ కదా, హ్యాస్ బీన్. కాబట్టి హ్యాస్ బీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ వన్ హెల్ప్ యువర్ సెలెక్షన్ హ్యాస్ బీన్, షీ హ్యాస్ బీన్. నెక్స్ట్ లెర్న్ ఉంది మెయిన్ వెర్బ్, దాని పక్కన ఏం పెట్టాలి, ఇంగ్ ఫామ్ పెట్టాలి. బ్రాకెట్లో మెయిన్ వెర్బ్ V1 ఫామ్ ఇస్తాడు. ఇక్కడ మీకు V1 ఫామ్ ఇచ్చిండు, దీనికి ఏం పెట్టాలి, ఇంగ్ ఫామ్ పెట్టి సరిపోదు. సో ఏమైంది, లెర్నింగ్ అయింది. సో ఆన్సర్ ఏంది, హ్యాస్ బీన్ లెర్నింగ్. షీ హ్యాస్ బీన్ లెర్నింగ్ ఇంగ్లీష్ సిన్స్ 1992. 1992 నుంచి ఆమె ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటూనే ఉన్నది. సో ఆన్సర్ హ్యాస్ బీన్ లెర్నింగ్. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్, దే డాష్ టాక్ ఫర్ 2 hours. వాళ్ళు 2 గంటల నుంచి మాట్లాడుతూనే ఉన్నారు. మనం నిజ జీవితంలో వాడుతుంది, ఈ టెన్స్ వాడతాం డైలీ లైఫ్లో. ఎవరో ఒక ఇద్దరు వ్యక్తులు 2 గంటల నుంచి ముచ్చట పెడతారు అనుకో, అప్పుడు మనం ఏమనొచ్చు, దే డాష్ టాక్ ఫర్ 2 hours. చూడండి, ఫర్ ప్లస్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం 2 hours, ఫర్ 2 hours, ఫర్ 3 hours, ఫర్ 10 hours, ఫర్ 2 days, ఫర్ 3 days, ఫర్ 2 years, ఫర్ 3 years. ఇదంతా ఏంటిది, ఫర్ ప్లస్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం, కొంతకాల వ్యవధి వస్తుంది. ఫర్ పక్కన మీరు చూస్తే కొంతకాల వ్యవధి ఉంటుంది. సిన్స్ పక్కన చూస్తే ఏముంది, పాయింట్ ఆఫ్ టైం, ఖచ్చితమైన టైం ఉంటుంది. సిన్స్ 1992, సిన్స్ మార్నింగ్ ఉదయం నుండి, సిన్స్ 1992 1992 నుంచి, సిన్స్ 2000 2000 నుండి, సిన్స్ మై మ్యారేజ్ నా పెళ్ళైనప్పటి నుండి, సిన్స్ హర్ మ్యారేజ్ ఆమె పెళ్ళైనప్పటి నుండి. సో సిన్స్ ఈజ్ యూజ్డ్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం బిఫోర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. సిన్స్ రెఫర్ టు ద పాయింట్ ఆఫ్ టైం, ఫర్ రెఫర్ టు ద పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ దిస్ టెన్స్. ఈ టెన్స్లో నువ్వు గుర్తుపెట్టుకునే విషయాలు ఈ రెండు. సిన్స్ ఎప్పుడు వస్తుంది, ఫర్ ఎప్పుడు వస్తుంది, ఇది లేకుండా ఈ టెన్స్ లేదు. సీ హియర్ ఫర్ వచ్చింది కదా, పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఉంది కాబట్టి ఏం చేయాలి, దే తర్వాత మనం సబ్జెక్ట్ ఏంటి, దే మీన్స్ ప్లూరల్ సబ్జెక్ట్ ఇది. సో దే పక్కన ఏమొస్తుంది చెప్పండి, హ్యావ్ బీన్. సో దే హ్యావ్ బీన్, టాక్ ఏమైంది, టాకింగ్ అయింది. దే హ్యావ్ బీన్ టాకింగ్ ఆన్సర్. దే హ్యావ్ బీన్ టాకింగ్ ఫర్ 2 hours. వాళ్ళు 2 గంటల నుంచి మాట్లాడుతూనే ఉన్నారు. హీ డాష్, థర్డ్ ఎగ్జామ్, హీ డాష్ స్టడీ మెడిసిన్ సిన్స్ 2005. 2005 నుండి అతడు మెడిసిన్ చదువుతూనే ఉన్నాడు. సీ హియర్ హీ, హ్యావ్ బీన్ హ్యాస్ బీన్, హీ వచ్చిందంటే హ్యాస్ బీన్, హీ హ్యాస్ బీన్.
స్టడీ ఏమైంది, స్టడీయింగ్. హీ హాజ్ బీన్ స్టడీయింగ్ మెడిసిన్ సిన్స్ 2005. సిన్స్ వచ్చింది చూడండి ఇక్కడ. డెఫినెట్గా వస్తుంది. సిన్స్ ఫర్ లేకుండా సెంటెన్స్ ఉండదు. ఐ డాష్ వెయిట్ ఫర్ యూ ఫర్ హాఫ్ ఎన్ అవర్. నేను నీ కోసం అర్ధ గంట నుంచి వెయిట్ చేస్తూనే ఉన్నాను. ఐ డాష్ వెయిట్ ఫర్ యూ ఫర్ హాఫ్ ఎన్ అవర్. ఇది కూడా ఫర్ హాఫ్ ఎన్ అవర్, పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. ఫర్ ప్లస్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. ఫర్ 1 అవర్, ఫర్ 2 అవర్స్, ఫర్ 3 అవర్స్. పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ముందు ఏం పెట్టామని చెప్పినా ఫర్ వచ్చింది. సో ఇక్కడ ఫర్ కనిపించిందంటే ఏ టెన్స్ ఇది? ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్, ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో ఉంది ఈ సెంటెన్స్. సో అయిన తర్వాత ఏం సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం మనం? హ్యావ్ బీన్. ఐ హ్యావ్ బీన్. వెయిట్ ఏమైంది? వెయిటింగ్. ఐ హ్యావ్ బీన్ వెయిటింగ్. హ్యావ్ బీన్, హ్యాస్ బీన్ సెలెక్ట్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీరు రాసేటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే షీ హ్యాస్ బీన్ అన్నప్పుడు బీన్ రాయరు, షీ హ్యాస్ లెర్నింగ్ అంటారు, బీన్ మిస్ అవుతుంది. లేకపోతే షీ హ్యాస్ బీన్ లెర్న్ అంటారు, ఇంక మిస్ అవుతుంది. ఇట్లా ఏదో చిన్న మిస్టేక్ చేస్తారు. కంప్లీట్గా హెల్పింగ్ వెర్బ్ హ్యావ్ బీన్, హ్యాస్ బీన్, మెయిన్ వెర్బ్ పక్కన ఇంగ్ ఫామ్, ఇది కంప్లీట్గా రాస్తేనే నీకు మార్క్ వస్తుంది. అదే మార్క్ ఇవ్వడు, ఫుల్ మార్క్ ఇవ్వడు. 5th one, she dash suffer from fever since Monday. సోమవారం నుండి ఆమె జ్వరం చేత బాధపడుతూ ఉండెను. సోమవారం నుంచి ఆమె జ్వరం వస్తూనే ఉంది. సో షీ వచ్చింది ఇక్కడ. హ్యావా, హ్యాజా? హ్యాజ్. సో షీ హ్యాజ్ బీన్. సఫర్ ఏమైంది? సఫరింగ్ అయింది. షీ హ్యాజ్ బీన్ సఫరింగ్. షీ హ్యాజ్ బీన్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ ఫీవర్ సిన్స్ మండే. చూడండి సిన్స్ వచ్చింది. డెఫినెట్గా ఉంటుంది సెంటెన్స్లో. మీరు వాక్యం చివరికి రండి, చూస్తే సిన్స్ ఫర్ ఏదో ఒకటి ఉంటుంది, దాన్ని చూసుకొని వెంబడే ఆడ మీకు ఆలోచించాలి. ఆహా, ది సెంటెన్స్ ఈజ్ గివెన్ ఇన్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో ఉంది ఈ వాక్యం అంటే హ్యావ్ బీన్, హ్యాస్ బీన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అనేది మన స్ట్రైక్ కావాలి. 6th one, హారిక డాష్ రీడ్ ఏ నావెల్ సిన్స్ మార్నింగ్. హారిక ఒక నవలని ఉదయం నుండి చదువుతూనే ఉన్నది. ఉదయం నుంచి చదువుతూనే ఉన్నది ఆ నవల, అయిపోతలేదు ఇంకా. సో హారిక, హారిక వచ్చి సింగులర్ ప్లూరల్? సింగులర్. కాబట్టి ఏం పెట్టాలి? హ్యాస్ బీన్. అవే హ్యావ్ బీన్, హ్యాస్ బీనే. హారిక హ్యాస్ బీన్. రీడ్ ఏమైంది? రీడింగ్ అయింది. హారిక హ్యాస్ బీన్ రీడింగ్ ఎ నావెల్ సిన్స్ మార్నింగ్. సిన్స్ వచ్చింది చూడండి. ద లేడీస్ డాష్ ప్లే హోలీ ఫర్ 2 hours. ఆ లేడీసు హోలీ ఆడబట్టవి 2 గంటలు అయింది, లేక 2 గంటల నుంచి హోలీ ఆడుతూనే ఉన్నారు వాళ్ళు. హోలీ అయిపోలే ఇంకా 2 hours నుంచి. ఫర్ 2 hours, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సిన్స్ ఫర్ ఇక్కడే చూడండి మీరు. ఫర్ 2 hours హోలీ ఆడబట్టి 2 గంటలు అయింది. సో ఇక్కడ ద లేడీస్ ప్లూరల్ కదా, ప్లూరల్ నౌన్ లేడీస్ కాబట్టి ఏమొస్తుంది? హ్యావ్ బీన్. సింగులర్ వస్తే హ్యాస్ బీన్. ద లేడీస్ హ్యావ్ బీన్. ప్లే ఏమైంది? ప్లేయింగ్ అయింది. హ్యావ్ బీన్ ప్లేయింగ్ ఆన్సర్. మీ ఆన్సర్ అదే మీరు రాసేది. ఇదంతా ఏం రాయరు, ఓన్లీ వెర్ఫామే. ఆర్తి డాష్ యాక్ట్ ఇన్ ఫిలిమ్స్ సిన్స్ హర్ మ్యారేజ్. ఆమె పెళ్ళైనప్పటి నుంచి ఆర్తి సినిమాలలో నటిస్తూనే ఉండను. నటిస్తూనే ఉంది ఆమె పెళ్ళైనప్పటి నుంచి, ఇప్పుడు నటిస్తూనే ఉంది. సీ హియర్ వాట్ కేమ్? సిన్స్ కేమ్. సిన్స్ వచ్చింది చూడండి. సిన్స్ ప్లస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం వచ్చింది కాబట్టి ఆర్తి సింగులర్ నెంబర్. సో వీ సెలెక్ట్ హ్యాస్ బీన్. యాక్ట్ ఏమైంది? యాక్టింగ్ అయింది. హ్యాస్ బీన్ యాక్టింగ్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎక్సర్సైజ్ దీస్ ఆర్. ఈ 10 బిట్లు చాలా ఇంపార్టెంట్ మీకు టెక్స్ట్ బుక్లో ఇచ్చిన. దే డాష్ సెర్చ్ ఫర్ ద అడ్రస్ ఫర్ 1 hour. ఫర్ 1 hour చూడు. ఫర్ వాళ్ళు అడ్రస్ కోసం వెతకబట్టి గంటసేపు అవుతుంది, లేక గంటసేపు నుంచి వాళ్ళు అడ్రస్ కోసం వెతుకుతూనే ఉన్నారు. దే ఫాలోడ్ హ్యావ్ బీన్. దే హ్యావ్ బీన్. సెర్చ్ ఏమైంది? సెర్చింగ్ అయింది. బ్రాకెట్లు ఇచ్చిన మెయిన్ వెర్బ్ని మీరు ఏం చేయకండి, ఇంగు ఫామ్ పెట్టండి, ఆటోమేటిక్ వెళ్ళిపోతుంది. ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ దగ్గర మాత్రం సింగులర్ నెంబరా ప్లూరల్ నెంబర్ సబ్జెక్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకొని, సింగులర్ నెంబర్ అయితేనేమో హ్యాస్ బీను, ప్లూరల్ అయితేనేమో హ్యావ్ బీన్ చూసుకుంటే సరిపోతుంది. అది ఏదని ఇచ్చుకొని మీకు సంబంధం లేదు. లాస్ట్ వన్, సీ హియర్. హౌ లాంగ్ డాష్ యూ డాష్ వాచ్ దిస్ టీవీ ప్రోగ్రామ్. హౌ లాంగ్ డాష్ యూ
డాష్ వాచ్ దిస్ టీవీ ప్రోగ్రామ్. ఈ టీవీ ప్రోగ్రామ్ చూడబట్టి నువ్వు ఎంతకాలం అయింది అంటే ఎంతకాలం నుంచి టీవీ ప్రోగ్రామ్ చూస్తున్నాం. దిస్ ఈజ్ క్వశ్చన్. ఇన్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ క్వశ్చన్ బిగిన్ విత్ హౌ లాంగ్. మనం ఈ టెన్స్లో క్వశ్చన్ వేయాలంటే దేంతో స్టార్ట్ చేస్తాం? హౌ లాంగ్తో స్టార్ట్ చేస్తాము. హౌ లాంగ్ డాష్ యూ అన్నాం. యూ తర్వాత నువ్వు హ్యావ్ బీనా హ్యాస్ బీనా? హ్యావ్ బీన్ కదా. సో యూ ముందు క్వశ్చన్ కాబట్టి ఏం రాసినావు? హ్యావ్ రాసినావు. హౌ లాంగ్ హ్యావ్ యూ? హౌ లాంగ్ హ్యావ్ యూ? యూ హ్యావ్ యూ. క్వశ్చన్ మనం ఏం చేస్తాం? ఫస్ట్ ఎలిమినేట్ ఫస్ట్ రాస్తాం కాబట్టి హ్యావ్ వచ్చింది. హౌ లాంగ్ హ్యావ్ యూ? ఆ బీన్ ఉంది కదా, హ్యావ్ బీన్ ఉన్నాయి కదా, డివైడ్ అయింది ఇక్కడ, సబ్జెక్ట్ మధ్యన వచ్చింది. హౌ లాంగ్ హ్యావ్ యూ బీన్ వాచింగ్? ఈ వాచ్ పక్కన ఏం పెట్టినాం? ఇంక ఫామ్ పెట్టినాం. సో హౌ లాంగ్ హ్యావ్ యూ బీన్ వాచింగ్ ఇటు వచ్చింది. దిస్ టీవీ ప్రోగ్రామ్. హౌ లాంగ్ హ్యావ్ యూ బీన్ వాచింగ్ దిస్ టీవీ ప్రోగ్రామ్? ఈ టీవీ ప్రోగ్రామ్ చూడబట్టి ఎంతకాలం అయింది నువ్వు చూడబట్టి? ఇట్లా మీనింగ్ ఈజ్ నాట్ ఇంపార్టెంట్, బట్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టాండ్ ఫస్ట్. కొంచెం అర్థం కావాలి మీకు. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ అ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. దిస్ ఈజ్ ఫోర్త్ టెన్స్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ టెన్స్ నుంచి డెఫినెట్గా క్వశ్చన్ వస్తుంది. సో మనకు ప్రజెంట్ టెన్స్లో ఉన్న 4 ఇంపార్టెంటే, ప్రజెంట్ టెన్స్లో ఉన్న 4 ఇంపార్టెంటే. ఏంటంటివి? 1A సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్, 1B ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్, 1C ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్, 1D ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. ఈ 4 కూడా ఇంపార్టెంటే. కాబట్టి ఈ 4 టెన్స్ని బాగా చూసుకోండి. ప్రతి టెన్స్లో మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ప్రతి టెన్స్లో పేరు చెప్పగానే మీకు హెల్ప్ వెర్బ్స్, మెయిన్ వెర్బ్స్ అంటే తెలిసి ఉండాలి. నెక్స్ట్ స్ట్రక్చర్ తెలిసి ఉండాలి, కొంచెం ఐడియా. నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఆఫ్ టైం ఎవ్రీ టెన్స్లో. నెక్స్ట్ ఎక్సర్సైజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ ఎక్సర్సైజ్ బాగా చూసుకోండి. సో ఈ టెన్స్లో మీకు సిన్స్ ఫర్ గురించి ఎక్కువ వస్తుంటుంది. సిన్స్ ఫర్ కనిపించింది అంటే ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. కాబట్టి ప్రజెంట్ టెన్స్లో ఉన్న ఈ 4 కూడా బాగా ప్రిపేర్ కండి. దీంతో మనకు ప్రజెంట్ టెన్స్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో థ్యాంక్ యూ.